Hello friends, today we are going to discuss about the remaining topic of electrochemistry, that is equilibrium constant from cell EMF. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला जो शिल्लक राहिलेला भाग आहे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सचा तो आज आपल्याला कव्हर करायचा आहे. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फ्रॉम सेल EMF. So this point starts with one question, that is what is mean by the cell is exhausted. म्हणजे नक्की सेल एक्झॉस्ट होतो म्हणजे नक्की काय होतो हे आज आपल्याला या लेक्चर मध्ये बघायचं आहे. सो यू कॅन सी हिअर वन इमेज. या ठिकाणी तुम्हाला एक इमेज दिसते, एक माणूस आहे जो थकलेल्या कंडिशन मध्ये दिसत आहे. तर या व्यक्तीमध्ये एनर्जी आहे, ती पूर्ण संपलेली नाही, पण आता या व्यक्तीची काम करण्याची इच्छा नाही किंवा कुठलेही जे काय त्याला करायचे आहे प्रोसेस, मग ते कोणतेही काम असेल तर तो करू शकत नाही. ह्या इमेज मध्ये बघितल्यानंतर आपल्याला दिसून येते. दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट दिस मॅन इज टायर्ड. तसंच सेलच्या बाबतीत सुद्धा आहे. जर का आपण बघितलं तर एक्झॉस्टेड सेल म्हणजे नक्की काय असतो, त्या सेलमध्ये एनर्जी तर असते, बट the cell don't have a tendency to react. Exhausted cell is nothing but the cell have a no tendency to react. म्हणजे रिॲक्ट होण्याची जी काही टेंडन्सी आहे ती त्या सेलची संपलेली असते, which is also known that the cell is at equilibrium. तर त्याच कंडिशनला आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो की आता जो सेल आहे तो इक्विलिब्रियम कंडिशनला आहे. Then the equilibrium constant of different reaction can be calculated from cell EMF value. तर आपल्याला जो के आहे, कॅपिटल के असेल, तर तो जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल वेगवेगळ्या रिॲक्शनचा, तर सेलच्या EMF व्हॅल्यूवरनं आपण तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो ॲक्च्युली देअर आर टू मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल EMF. सेल EMF काढण्याच्या दोन पद्धती आहेत. आपण वन बाय वन त्या पद्धती बघणार आहोत. सो द फर्स्ट मेथड is given here, method 1, when the cell is at equilibrium, जे आता आपण कंडिशन बघितली. So at that time the free energy change, that is the value of delta G is 0, EMF of cell is also 0, and the reaction quotient QA becomes equal to the equilibrium constant, that is K. Now by using the Nernst equation, we know well the Nernst equation is EMF of cell is equal to E0 of cell minus 2.303 RT by NF, where F is the Faraday's constant, T is temperature, small n is number of electrons involved in the reaction, EMF of cell at standard condition. So this equation become log to the base 10 QA. This total overall equation is Nernst equation. Now if you put up the values, then it becomes, what we have to substitute, value of EMF of cell is equal to 0 and reaction quotient QA is replaced by capital K, that is equilibrium constant. So equation will be like this one. EC ची किंमत 0, it is as it is E0C minus 2.303 RT by NF as it is. फक्त log QA च्या जागी आपल्याला log K आलेला दिसेल. So log to the base 10 K. So now if you replace this equality sign, so E0 ऑफ सेल उजव्या साईडला आहे, डाव्या साईडला आल्यानंतर मायनस होईल आणि इथला हा मायनस फॅक्टर असतो. दोन्ही मायनस फॅक्टर कॅन्सल झाल्यानंतर इक्वेशन भेटतं E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log to the base 10 कॅपिटल K. जर का स्टँडर्ड कंडिशन मेंटेन केली, 298 केल्विन टेम्परेचर या ठिकाणी ठेवलं, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट R 8.314 ठेवला, फॅराडेज कॉन्स्टंट 96500 किंवा 96485 ठेवला आणि पूर्ण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला किंमत भेटते 0.0591 डिवायडेड बाय n. सो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log to the base 10 K. So this is the one method by which you can calculate value of E0 of cell. So now method also you can calculate. So the alternatively above equation can also deduce from the relation of free energy change and equilibrium constant. So this point is from thermodynamics. So delta G, that is nothing but Gibbs free energy change. So delta G0 is equal to minus RT ln K. This equation is picked up from thermodynamics. So delta J0 is minus NF E0 of cell. We have studied both the equations at the starting of EMF topic, that is interrelationship between thermodynamics and electrochemistry. आणि जर का या दोन इक्वेशनला, इक्वेशन 1 आणि 2 ला जर आपण कोरिलेट केलं, इक्वेट केलं, तर आपल्याला असं दिसून येतं
डावी बाजू सेम आहे म्हणून उजवी बाजू आपण लिहू शकतो मायनस RT ln k बरोबर मायनस NF E0 ऑफ सेल. यामध्ये मायनस मायनस कॅन्सल होईल, दोन्ही साईडचे चिन्ह जे आहेत शिल्लक राहील. E0 ऑफ सेल बरोबर जर इक्वेशन लिहायचं असेल तर गुणाकारामध्ये असलेला जो NF आहे या ठिकाणी तो डावीकडे जाईल RT ला भागाकारामध्ये. सो RT बाय NF आणि इथला ln k ॲज इट इज. या ln जो की नॅचरल लॉग आहे त्याला जर सिंपल लॉग मध्ये कन्वर्ट केलं तर 2.303 न गुणावं लागतं, म्हणून 2.303 RT बाय NF ln चा होईल लॉग टू द बेस 10 कॅपिटल K ला कॅपिटल K. So in this way again standard condition at 298 Kelvin temperature. So E0 of cell is equal to, आता हा जो फॅक्टर आहे 2.303 RT by NF याच्या जर किमती ठेवल्या R, T आणि F च्या तर आपल्याला भेटतं 0.0591 N ला N log to the base 10 K. तर अशा प्रकारे आपण या दोन्ही मेथडनं E0 ऑफ सेल कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ सेल when the equilibrium condition is maintained. So the remaining part of this topic we will continue in our next lecture. So thank you everyone. Thanks a lot once again.